नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवतीं उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधिनाथने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய जन्मादियस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाप्येषु अभिज्ञस्मरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. హరే కృష్ణ. కానీ ధర్మహీనులు అప్రమాణకులు అగువారు క్రమానుగతిగాక నేరుగా దశమ స్కందమును అందు ముఖ్యముగా భగవానుని ఇక ముడించి తెలియదు. అంతరంగిక శక్తిచే వ్యక్తమయ్యేది శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్వరూప వర్ణయమే శ్రీమద్ భాగవతము. భగవానుని స్వరూపమునకు కారణమైన ఆంతరంగిక శక్తి భౌతిక జగమును సృష్టించిన బాహ్య శక్తికి భిన్నమైనది. బాహ్య శక్తిచే వ్యక్తీకరింపబడిన ఈ భౌతిక జగము యొక్క అనుభవమును మనమందరము కలిగి ఉన్నాము. శ్రీల వ్యాసదేవుడు ఈ ప్రథమ శ్లోకమునందు ఈ రెండు శక్తుల నడుమగల భేదమును స్పష్టముగా తెలియజేయచ్చు. ఆంతరంగిక శక్తి సత్యమనియు భౌతిక జగపు రూపము వ్యక్తమగు బహిరంగ శక్తి అశాశ్వతమనియు అది ఎడారి ఎందలి మృగతృష్ట వలె మిథ్య ఎనియు పలికెను. ఎడారుల ఎందలి ఎండమావులలో జలము లేకుండాను జలమున్నట్లుగా గోచరించును. కానీ వాస్తవ జలము వేరొక చోట కలదు. అదే విధముగా వ్యక్తమైన భౌతిక సృష్టి సత్యము వలె గోచరించినను వాస్తవమునకు సత్యమైనది ఆధ్యాత్మిక జగమునందు కలదు. భౌతిక జగము యొక్క వాస్తవమైన దానికి ప్రతిబింబము మాత్రమే. పరతత్వము లేదా పరమ సత్యము ఆధ్యాత్మిక జగమునందే కలదు, కానీ భౌతిక జగమునందు కాదు. ఈ భౌతిక జగమున ప్రతిదీయును సాపేక్ష సత్యమే గాని అపార సత్యము కాదు. అనగా ఇచ్చట ఒకదాని సత్యము వేరొక దాని సత్యత్వముపై ఆధారపడి ఉండును. అటువంటి ఈ భౌతిక జగము త్రిగుణముల కలయికచే ఏర్పడుచున్నది. బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు మొదలగు ఉన్నత దేవాత్మ జన్మలతో సహా అనేకములైన జీవరాశులలో జన్మించడి బద్ధజీవుడు సత్యమని భ్రాంతిపడు రీతిలో అటువంటి తాత్కాలిక భౌతిక జగముల సృష్టి జరుగుచుంటును. కానీ వాస్తవమునకు వ్యక్తమయ్యేది జగమునందు సత్యము లేదు, కానీ ఆధ్యాత్మికమునందు సత్యత్వము విలసితమై ఉన్నందున భౌతిక జగమునందు సత్యమున్నట్లుగా గోచరించును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగమునందే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన దివ్య సంపత్తిని గూడి నిత్యముగా వసించి ఉండును. హరే కృష్ణ. ఓకే. మదేక బంధో మత్సంగిన్ మత్గురో భాగ్య మత్ ఆనంద నమోస్తుతే. மத் ஏக பந்தோ, அதாவது இந்த உலகத்துல நமக்கு எப்பவுமே யாராவது ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெஸ்டான ஒரு பார்ட்னர் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು
ಆ, ಗೆಳ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಬ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு யாராவது இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு இருக்கிறாங்களா? ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾರಾ? சொல்லுங்க, யாரு நமக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு? ಯಾರು ஒருத்தவங்க ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சொல்லுங்க, யாரு உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್? எனக்கு மை சிஸ்டர் பிரபு. உங்க சிஸ்டர் அது மாதிரி ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே, அவங்க அமைதியா இருக்காங்க. வேற யாருக்கு? ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இத்தனை நாள் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இருந்தாங்க பிரபுஜி எல்லாம். இப்ப ம். அதெல்லாம் கட் ஆயிட்டாங்க பிரபுஜி. இப்ப கிருஷ்ணர் தான் பர்மனெண்டா இருக்கிறாங்க பிரபுஜி. ஓகே, வெரி குட். வேற யாருக்காவது? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? யாருக்கு வந்து இப்போ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு யாருன்னு சொல்றதுக்கே வந்து முடியல. ஸோ எப்போ ஒருத்தர் வந்து நமக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, ஸ்நேகபூர்ணேன மனசா, அதாவது அந்த மனசுல வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு பூர்ணமான ஒரு அன்பு இருக்கணும் நம்ம மேல. யாருக்கு வந்து நம்ம மேல ஒரு பூர்ணமான ஒரு அன்பு இருக்கோ அவங்க தான் வந்து என்ன ஆக முடியும், நமக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆக முடியும். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೆಳೆಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்படின்னா அந்த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வந்து எந்த நிலைமையிலையும் கூட வந்து நம்மள மேல வந்துட்டு ஒரு பொறாமையே படமாட்டார். அதுதான் பூர்ணமான ஒரு அன்புனா. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣ ಇರ್ಬೇಕು. நீங்க ஏதாவது வந்து ஒரு காரியம் பண்ணீங்கன்னா அந்த காரியத்துல நீங்க வந்து ஒரு வளர்ச்சி அடைகிறத பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுவார், அவர் பொறாமப்பட மாட்டார். ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಿತಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது பார்த்துருக்கோம். அதாவது வந்துட்டு நல்லா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. ஆனா அவன் வந்து இவனோட அதிகமா மார்க் எடுத்துருவான். உடனே வந்து அவ்வளவுதான், அதுக்கப்புறம் அவன் கூட பேச மாட்டான். ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಬ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗಿಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. இது ஸ்கூல் லைஃப்ல எந்த மாதிரியான ஒரு பொறாம இருக்கும்? ಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. பட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பொறாம வந்ததே கிடையாது ஸ்கூல்ல. எவன் என்ன மார்க் எடுத்தாலும் எனக்கு கவலையே கிடையாது. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಅಸೂಯೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಖಂಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு டைம் பாஸ் பிளேஸ். ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. அங்க போய் நம்ம என்ன சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்குது, அங்க எவன் என்ன பண்ணா நமக்கு என்ன, நம்ம டைம் பாஸ் பண்ணணும் வர போறோம், அவ்வளவுதான். ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಜಗಳ ಆಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ತಿರೋದು ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. அது மாதிரி ஆன்மீக வாழ்க்கையில கூட வந்து சில நேரம் வந்து என்ன ஆகும்,
யாராவது வந்து பக்திக்கு வர்றாங்க, அவங்க வந்து நல்ல காரியம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ கூட இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சில நேரத்துல அது வந்து ஒரு பொறாமையை வந்து ஏற்படுத்தலாம். ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೂಯೆ ಬರುತ್ತೆ. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பொறாமை இல்லாம எப்போதுமே நம்மளுடைய நன்மையை பற்றி நினைக்கக்கூடியவங்க, நம்மளை பத்தியே தியானம் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் தான் நமக்கு வந்து என்னவா இருக்க முடியும், நமக்கு பிரியமான ஒரு நண்பரா இருக்க முடியும். ಈ ರೀತಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್ அந்த மாதிரியான ஒரு உத்தமமான ஒரு நண்பர் நமக்கு யாரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அது இந்த பாகவதம் தான். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮಗೆ ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்து வீட்டுல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ரொம்ப கவலையா இருக்கிறீங்க, நல்லா பெரிய வீடு கட்டி வச்சிருக்கிறீங்க, அந்த வீடு வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு என்னது ஆறுதல் சொல்லுமா? நீ கவலைப்படாத, உனக்கு என்ன பிரச்சனை, நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடு உங்களுக்கு ஏதாவது ஆறுதல் சொல்ல முடியுமா? இல்ல அந்த வீடு உங்க பிரச்சனைக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு தீர்வு சொல்ல முடியுமா? ಈಗ பிரச்சனை ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು, ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಮಾಡತ್ತಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನೇನು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಡ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಹೇಳತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅದು? அந்த மாதிரி வந்து அது வீடோ, காரோ, நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கிற நகைகளோ எதுவுமே நமக்கு ஆறுதல் சொல்றதுக்கும் முடியாது, நம்மளுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்றதுக்கும் முடியாது. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾರು, ಮನೆ, ನಾವು ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಡವೆ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಸಮಜಾಯಿಷಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಹ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனா இந்த பாகவதம் நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து மனக்கவலையோட இருக்கிறோமோ அப்ப நீங்க இந்த பாகவதத்தை எடுத்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா அந்த பாகவதம் நமக்கு வந்து ஆறுதலும் சொல்லும், அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வும் சொல்லும். ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ನೀವು ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಉಪಾಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. அதனாலதான் இந்த பாகவதம் மத்குரு. ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் இமிடியேட் குரு யாரு? இந்த பாகவதம் தான். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂನು ತಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಂತ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ. அதுக்கப்புறம் இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது வந்து மண் மகா தன, தனம் அப்படின்னா சொத்து. பக்தர்களுக்கு எது உண்மையான சொத்து? பாகவதம் தான் பக்தர்களுக்கு உண்மையான சொத்து. ಸೊ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ಮನ್ ಮಹಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಸೊತ್ತು, ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೊತ್ತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೊತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತமே ಅವರ ಸೊತ್ತು. ஒரு பக்தர் என்கிட்ட வந்து நாங்க இத்தனை வீடு கட்டி இருக்கிறோம், எங்களுக்கு இங்கெல்லாம் வந்துட்டு லேண்ட் இருக்கு, என்கிட்ட வந்து நான் இந்த மாதிரி இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே வந்து பக்தர்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. பக்தர்களுக்கு எது குவாலிஃபிகேஷன்? என்கிட்ட பாகவதம் இருக்கு, நான் பாகவதத்துல இத்தனாவது காண்டம் வரைக்கும் நான் படிச்சிருக்கிறேன், இல்ல பாகவதத்தை நான் இத்தனை முறை வந்து முழுமையா நான் படிச்சிருக்கிறேன், இதுதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சொத்து. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರನ್ನ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದೀನಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಂದು ಅವರ ಗುಣಗಳಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಭಾಗವತಮನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಭಾಗವತಮನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಕಂದಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬಂದು ಅವರ ಸೊತ್ತಾಗಿದೆ. நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு 1.5 வருஷம் இல்ல 2 வருஷம் இருக்கும். அதுலயே வந்துட்டு நான் வந்து பாகவதம் ஃபுல்லா வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஹரிபோ
ಓ, ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಗೆ ಬಂದ 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದಾರಂತೆ. ஸோ அப்போ எங்கேயாவது நாங்கள் வந்து வெளியில கோவிலுக்கு புதுசாக ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் அந்த டைம்ல கோவிலுக்கு போகும்போது வந்து பக்தர்கள் கேட்பாங்க, பிரபு உங்க பேர் என்ன, நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க பிரபு அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் இந்த மாதிரி என்னுடைய பேர், அப்ப நான் தீட்சை வாங்கல, என்னுடைய லீகல் நேம் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறமா வந்து நான் இந்த மாதிரி பாகவதம் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಇನ್ನು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಭಾಗವತಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. நீங்க என்ன படிச்சிருக்கிறீங்கன்னு அவங்க கேட்பாங்க. ಸೊ ನೀವೇನು ಓದಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಭಾಗವತಮನ್ನ ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அவங்க எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா, நான் மெட்டீரியலே ஏதோ வந்துட்டு பெரிய ஐஐடி காலேஜ் அந்த மாதிரி இதுல வந்து ஏதோ இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க கேட்பாங்க. பட் நான் சொல்றது வந்து நான் பாகவதம் படிச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். அவ்வளவுதான், ஆஃப் ஆயிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ಏನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ IT ಮಾಡಿದಾರ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮನ್ನ ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. எல்லார்கிட்டயும் போய் நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்ல முடியுமா? நல்ல வேளை பகவான் வந்து என்னை காப்பாத்திட்டாரு பாகவதத்தை கொடுத்து. ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அந்த மாதிரி பெருசா படிச்சவங்களுக்கு கூட பாகவதம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாம இருக்கிற நேரத்துல நான் கம்ப்ளீட் பண்ணது அவங்களுக்கு அது வந்து, நம்ம இன்னும் படிக்கலையா, அப்ப இவர் நம்மளோட நிறைய படிச்சிருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಓದಿದವರು ಸಹ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಇವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அதனால நமக்கு பௌதிகமான எந்த ஒரு தகுதி இருக்கு இல்லைன்னு நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல. நீங்க பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா தகுதியும் தானா வரும். ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅರ್ಹತೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. அதுக்கப்புறம் மண் இஷ்டாரகா அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பாகவதம் வந்து என்ன பண்ணுது, நமக்கு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நமக்கு ಮೋಕ್ಷமே கொடுக்குது. ಮನ್ನಿಷ್ಠಾರಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗವತಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತೆ. இந்த பௌதிக உலகத்துல எவ்வளவோ புஸ்தகங்கள் இருக்கு, புக்ஸ் இருக்கு. இந்த புக் எல்லாமே வந்து நம்ம படிச்சு நமக்கு நம்மளுடைய பௌதிக வாழ்க்கைய வந்து சரியா நடத்திக்கிறதே கஷ்டம். ஆனா இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிற இந்த இலக்கியத்தை நம்ம வந்து படிச்சோம்னா நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையும் சரி பண்ண முடியும், ஆன்மீக வாழ்க்கையிலயும் நம்ம வெற்றி அடைய முடியும். ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் என்ன மாதிரி வந்து ரொம்ப கீழான ஆளுங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கூட இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அதிர்ஷ்டம், எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியம், ஒரு அதிர்ஷ்டம். அது எல்லாமே பாகவதம் தான். ಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನಂತ ಕೀಳಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಈ ಭಾಗವತಂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೊಂದು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯ, ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த பாகவதம் மட்டும் என் வாழ்க்கையில எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா என் வாழ்க்கையில நேரம் நான் எங்க எப்படி இருந்திருப்பேன் தெரியாது. ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. அதனால
இந்த பாகவதம்ங்கிறது என்னுடைய பாக்கியம், என்னுடைய அதிர்ஷ்டம், என்னுடைய ஆனந்தம் எல்லாமே இந்த பாಗವತಂ தான் எனக்கு. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಆನಂದ ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಅಂತ. ஆனா நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வந்த ஒரு ஆரம்பத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. அப்போ அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿட்டு இருந்தேன் ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಗೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. அதுல வந்து வெளியில வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. பட் எப்போ வந்து இந்த பாகவதம் வந்து எனக்கு கிடைச்சதோ, இந்த பாகவதம் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சனோ, அப்போ அப்பவும் அந்த பிரச்சனை இருந்தது. ஆனா அந்த பிரச்சனையுடைய ஒரு பாதிப்பு கொஞ்சம் கூட வந்து அதை நினைச்சு நான் வருத்தப்பட்டதே கிடையாது. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಈ ಭಾಗವತಮನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ್ಲೂನು ಆ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನೂನು ಆ ಆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನೂನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. அந்த பாகவதம் படிக்கிறது எனக்கு ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுத்தது. ಆ ಭಾಗವತಂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. அதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத நான் மறந்துட்டேன். ಪ್ರಭುಗಳು ಅದರ ಓದ್ತಾ 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 ಈ ತರದೊಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. அப்புறம் பார்த்தா ஒரு 2 மாசத்துல அந்த சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு இருந்த அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ಕಂಪ್ಲೀಟಾ வந்து ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಆದಷ್ಟು ಗದೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. அப்ப நான் முடிவு பண்ணேன், என் வாழ்க்கையை இந்த பாகவதத்துக்காக நான் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. ಪ್ರಭುಗಳು ಅವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕಾಗೆ ದಾರೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதனாலதான் வந்து இந்த பாகவதத்துக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗವತಂಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ நான் பிருந்தாவன்ல வந்து ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ வந்து ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ இருந்தேன் பிருந்தாவன் ಟೆಂಪಲ್ல. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பாகவதத்தை முழுவதும் ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்கங்களோட படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ பண்ணாங்க. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತಮನ್ನ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. அப்போ ನಾನು அந்த கோர்ஸ்ல நான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சேவையை விட்டுட்டு நான் போய் வந்து படிக்கணும். ಸೊ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் கிளாஸ் இருக்கும். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 6 ಅವರ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. அப்போ இங்க வந்து ಸರ್ವಿಸ್ பண்ண முடியாது. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அப்போ நான் பரவாயில்ல இந்த சர்வீஸை விட்டுட்டு நான் படிக்கிறதுக்கு போறேன் அப்படின்னு நான் வந்து எங்க டெம்பிள் பிரசிடென்ட் சொன்னேன் நான். ಸೊ ಅವ್ರು ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದು ಭಾಗವತಂ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. அப்ப எல்லாரும் வந்து எங்க டெம்பிள் பிரசிடென்ட் எல்லா ஹெச்ஓடி எல்லாருமே திட்டாங்க, உனக்கு என்ன பைத்தியமாயா, இந்த கோவில்ல இவ்வளவு பெரிய இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற, திரும்ப உனக்கு கிடைக்குமா, இதை விட்டுட்டு போறேங்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ಸೊ ಆಗ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ HOD ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಬೈತಾ ಇದಾರಂತೆ, ನೀನು ಎಂತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಮತ್ತೆ ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அது வந்து நான் இப்ப யோசித்தேன், உனக்கு பொசிஷன் வேணுமா பாகவதம் வேணுமான்னு. அப்ப நான் வந்து எனக்கு பாகவதம் தான் வேணும்னு சொல்லி நான் வந்து எனக்கு பரவாயில்ல நான் இதை விட்டு போறேன்னு நான் போயிட்டேன். ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಗವತಮೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವತಂ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು. பிரபுபாதர் அது மாதிரிதான். அமெரிக்கா வந்து என்னைய மாதிரி பிரபுபாதர்னு சொல்ல வரல,
பிரபுபாதர் அப்படி நடந்து காமிச்சாரு, அதை பார்த்து நாம இது மாதிரி நடந்துக்கிறோம். ಸೊ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್ ஸோ பிரபுபாதர் வந்து அமெரிக்கா போகும்போது அவர் கையில வந்து பாகவதத்துடைய இந்த முதல் ஸ்கந்தம் அது வந்து ஒரு 3 புக்கா வச்சிருந்தார் பிரபுபாதர். அதை எடுத்துட்டு தான் அவர் வந்து அமெரிக்கா போனார். ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂದವನ್ನ 3 ಬುಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೊರಟರು. ஸோ பிரபுபாதருக்கும் முக்கியமான ஒரு கோல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பாகவதத்தை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ இந்த பிரபுபாதர் இங்க கொடுத்திருக்கிற விளக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பேரால பிரபுபாதர் வந்து ஸ்லோகத்துல தேஜோ வாரி அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு தான் பிரபுபாதர் இங்க வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாரு. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ತೇಜೋವಾರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ஸோ அதாவது பௌதிகம் ஆன்மீகம் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு வேறுபாட்டை ஒருத்தர் வந்து சரியா வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಪಂಚಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ஸோ அந்த இதுல யாருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருக்கோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய செயல்ல அவங்க வந்து தெளிவா இருக்க மாட்டாங்க. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா பௌதிகமான விஷயத்த சில நேரம் ஆன்மீகம்னு நினைப்பாங்க, ஆன்மீகமான விஷயத்த பௌதிகம்னு நினைப்பாங்க. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. உதாரணத்துக்கு பகவானுடைய விக்கிரகம், பகவானுடைய விக்கிரகம் வந்து ஒரு பௌதிகமான ஒரு வஸ்துனால வந்து செஞ்சிருந்தா கூட அது ஆன்மீகமா தான் பார்க்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ, ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நம்ம வந்து விக்கிரகத்தை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், இது வந்து கல்லுல செஞ்சதா மண்ணுல செஞ்சதா, இது வந்து பஞ்சலோகமா அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து பௌதிகமான ஒரு கண்ணோட்டத்துலதான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಇದು ಪಂಚಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಆ ನೋಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. அது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. பக்தி தொண்டு கூட நம்ம சில நேரத்துல அதை வந்து என்ன நினைப்போம், அதை வந்து பௌதிகமான செயல்னு நினைப்போம், ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕமான செயலை ಭಕ್ತಿ ತೊಂಡುன்னு நினைப்போம். ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಆ ಭೌತಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ அன்னதானம் வந்து பண்றாங்க, அன்னதானம் வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து ஆன்மீகமானதுன்னு அவங்க வந்து நினைச்சுக்கிறாங்க, ஆனா அது ஒரு ಭೌತಿಕ செயல். ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ನದಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. ஆனா அதே அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது கோவில்ல நடந்தா அது ஆன்மீகமானது, அது ಭೌತಿಕமானது கிடையாது. ಸೊ ಅದೇ ಅನ್ನದಾನ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು, ಅದು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. சோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயல்ல நமக்கு இது ஆன்மீகமானதா இல்லைன்னா ಭೌತಿಕமானதா அப்படின்ற ஒரு தெளிவு நமக்கு வந்து வேணும். ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದ ಅನ್ನುವ ಒಂದು
ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. அந்த தெளிவு நமக்கு இல்ல அப்படின்னா நம்ம பௌதிகமான செயலையே செஞ்சுட்டு நான் ரொம்ப ஆன்மீகமான காரியம் நான் நிறைய பண்றேன் அப்படின்னு நம்மளே வந்து ஒரு கற்பனையில வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. அது மாதிரி பக்தி தொண்டுலையும் கூட வந்து இது வந்து தூய பக்தியா இல்ல இது வந்து கலப்பட பக்தியா மிஸ்ர பக்தி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கிளாரிபிகேஷனும் இல்லாம நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நாங்களும் பக்தி பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருப்போமே தவிர ஆனா நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தி அது தூய பக்தியா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. சோ அதனாலதான் நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಬರಬಾರದು. அந்த கன்ஃபியூஷன் வராம இருக்கிறதுக்கு தான் வியாசதேவர் இந்த பாகவதத்துல வந்து அது எல்லாத்தையுமே தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗೊಂದಲ ಬರ್ದಿರ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. பௌதிகமான வஸ்து என்ன, ஆன்மீகமான வஸ்து என்ன? ಸೊ ಭೌತಿಕವಾದಂತ ವಸ್ತು ಯಾವುದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? பௌதிக வஸ்துவோடைய ஒரு தன்மை என்ன, ஆன்மீக வஸ்துவோடைய தன்மை என்ன? ಸೊ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಸ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರ್ಮಯೋಗಂನ என்ன, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂನ என்ன? ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? இந்த மாதிரி வியாசதேவர் வந்து இந்த கிரந்தத்துல இது எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்கிறாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಬಂದು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனா இந்த விவரணைகள் எல்லாம் வந்து ஈவன் தேவர்கள் கூட வந்து என்ன ஆகுறாங்க, அவங்க வந்து மோகிச்சிடுறாங்க. ಸೊ ಈ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ಯದೋ ವಿನಿಮಯ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಕೋ ಅಂಬರೀಷ. ಓಕೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮೋಹಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. முஹ்யந்தி யத்சு உரையக, அதுவும் பிரபுபாதர் இங்க வந்து குறிப்பிடுறாரு. இந்த மாதிரி உயர்ந்த தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, பிரம்மா, இந்திரன், சந்திரன், அவங்க கூட வந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க எது வந்து பௌதிகம் எது ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. எப்படின்னா மகாபாரதத்துல வந்து ஒரு கதை வருது இல்லையா, அதாவது பாண்டவர்களுக்காக மயாதானவன் அப்படின்ற ஒரு அசுரன் வந்து என்ன பண்ணுவான், ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு அரண்மனை ಕಟ್ಟಿ கொடுப்பான். ಸೊ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಯಾದಾನವನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. அந்த அரண்மனையில வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அரண்மனையோடைய ஃப்ளோர் அது வந்து பார்த்தா தண்ணி மாதிரியே இருக்கும், ஆனா அது வந்து தரை. ஆனா இன்னொரு இடத்துல பார்த்தா பாண்ட் இருக்கும், தண்ணி தான் இருக்கும், ஆனா அது பாக்குறதுக்கு தரை மாதிரியே தெரியும். ಸೊ ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೆಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ತರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲ, ನೆಲವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀರ್ ತರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ತೆರೆ ತರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೆಲದ ತರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. இன்னொரு சோ அதனால துரியோதனன் வந்து அந்த அரண்மனையை பாக்குறதுக்கு வந்தான். பார்த்தான், எங்க அப்பா என்ன ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அரண்மனைடா, நம்ம இவ்வளவு பெரிய ராஜ்யம் வச்சிருக்கிறோம், ஆனா நம்மகிட்ட இப்படி ஒரு அரண்மனை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு பொறாம ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅರೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅರಮನೆ, ನಾನು ರಾಜನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಸಹ ಇಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅರಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಯ್ತು. இது எப்பவுமே எல்லா இடத்துலயும் நடக்கிற ஒண்ணு.
யாராவது நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க நம்மளோட வந்து பெருசா பண்றாங்க, நல்லா சூப்பரா தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு வந்து நம்மளே இந்த மாரி இல்லையே, இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா பொறாம வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೂಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. அது மாரி துரியோதனன் வந்து அத பார்த்துட்டே உள்ள போறான். ஸோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, அந்த தரையில வந்து ஏதோ தண்ணி இருக்கிற மாரி இருக்கு. அப்போ துரியோதனன் வந்து தன்னுடைய வேஷ்டிய வந்து தூக்கிட்டு அதுல கால் நனைஞ்சிறக்கூடாது, அது வேஷ்டி நனைஞ்சிறக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படியே மெதுவா அப்படியே ஸ்டெப் மேல ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறான். பார்த்தா அது வந்து தரையா இருக்கு. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನೆಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೆಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಧೋತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಧೋತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೆನೆಸ್ದಿರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது பார்த்து எல்லாம் வந்து சிரிக்கிறாங்க. "ஏய் இது தரைடா. இங்க வந்து நீ ஏன்டா தண்ணீல நடக்கிற மாரி நடந்துகிட்டு இருக்க?" அப்படின்னு. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಲವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ம். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு அது அவமானம் ஆயிடுச்சு. சரி சொல்லி கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனா, பார்த்தா அந்த இடத்துலயும் பார்க்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்கிற மாரியே இருக்கு. அவன் நினைச்சான், இந்த தடவ அந்த மாரி நடக்கக்கூடாது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு தைரியமா நடந்து போனா, டபால்னு உள்ள விழுந்துட்டான். அது தண்ணி நிஜமாவே. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನವಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿರೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ನೀರಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೆಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಿದ್ದೋದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ. ம். அதனாலதான் எப்போ வந்து பொறாமை ஒண்ணு வந்துருச்சோ, அந்த பொறாமை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால பார்க்க முடியாது. கடைசியில அந்த பொறாமையால நம்ம தான் விழுந்துருவோம். ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅಸೂಯೆ ಇರೋದ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ವಿಷಯ, ಸರಿಯಾದಂತದ್ ಯಾವ್ದು, ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಿ. ம். சோ அது மாதிரி தேவர்கள் கூட வந்து சில நேரத்துல பகவான் மேல பொறாமைப்பட்டுறாங்க. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ. நம்மளும் தான். அவர் மேல பொறாமைப்பட்டதுனால தான் இங்க உட்கார்ந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. சோ அப்ப தேவர்கள் வந்து சில நேரத்துல பகவானுக்கு மேல வந்து பொறாமைப்பட்டு, இவரு என்ன அப்பப்போ வந்து ஏதோ ஆ நம்மள வந்து காப்பாத்துற மாரி வர்றாரு. அது இவர் தான் பெரிய ஆளுன்னு நெனச்சுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொறாம. ಸೊ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ. சோ அதனால தேவர்கள் வந்து சில நேரத்துல பகவான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா, அவர வந்து என்ன நெனைக்கிறாங்க, ஓ! இவரு வந்து பகவானா இருக்க மாட்டாரு. இவரு என்ன சாதாரணமா வந்துட்டு ஒரு மாடு மேய்க்கிற பையனா இருக்கிறாரு. இவரு எப்படி பகவானா இருக்க முடியும்? அப்படின்னு சொல்லி அவர சந்தேகப்படுறாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನನವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇವ್ರು ಬಂದು ಹಸುಗಳು ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ம். அதனாலதான் சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு, யோ அசௌ அதீந்திரிய கிராஹ்ய சூக்ஷ்மோ வியக்தா சனாதன சர்வபூதமயோ அச்சிந்திய ச ஏச ஸ்வயம் உத்பபாவுக. அதாவது யோ அசௌ அதீந்திரிய அதீந்திரிய கிராஹ்ய அப்படின்னு சொன்னா, இந்த இந்திரியத்தினால வந்து கிரகிக்க முடியாத மாதிரி அவர் இருக்கிறாரு. ಸೊ ಯೋ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. சோ அவர் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு? அச்சிந்திய அச்சிந்திய அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தியினால அவர் வந்து இருக்கிறாரு.
ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்தி ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடான ஒரு சக்தி. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತುಚ್ಛವಾದಂತದ್ದು. ஆனா பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து அச்சிந்தியா. அது நம்மளுடைய கற்பனைக்கும் எட்டாத வடிவத்தில் அது செயல்படக்கூடியது. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಚಿಂತ್ಯ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அதனால இந்த ஜீவாத்மாக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் கிடையாது. ಅದರಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. அதனாலதான் அந்த ஜீவாத்மாக்கு ஏன் அது கஷ்டம்? ஏன்னா அந்த ஜீவாத்மா முக்குணங்களுடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬಂದು ಮೂರು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதனால அந்த ஜீவாத்மாக்கு இந்த முக்குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ಅದರಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. அதனால ஒரு முறை என்னாச்சு, இந்திரன் வந்து இந்திரனுக்கு விரஜவாசிகள் எல்லாம் வந்து பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அப்போ கிருஷ்ணர் காலையில வந்து மாடு மேய்க்க போனவரு திரும்ப சாயங்காலம் வந்தாரு வீட்டுக்கு. வந்து பார்த்தா எல்லாம் வந்து பயங்கரமா பிஸியா வந்து வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, இன்னைக்கு 8:30 கிளாஸ் முடிச்சிட்டு क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர் செஷன் வச்சிருந்தோம் பிரபு. நான் அப்படியா? ஓகே, சரி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು 8:30ಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಶಂಕರಿ ಮಾತಾಜಿ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நமஸ்கார பிரபுஜி. பிரபுஜி, அதாவது நம்ம வந்து கண்ணன் சொல்றோம், நீங்களே கூட அடிக்கடி சொல்லுவீங்க கண்ணையா அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவீங்க. கண்ணன் கிருஷ்ணன் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் எதுவும் உண்டா இல்ல ஒரே தானா பிரபுஜி? கண்ணன் வந்து தமிழ்ல சொல்லக்கூடியது, கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தை. அவ்வளவுதான், அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். கண்ணையா அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து தமிழ்ல வந்து செல்லமா கூப்பிடுறது. கணையான்னு சொன்னா அது வந்து ಬ್ರಜಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣರ ಚೆಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂಗ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಎರಡಕ್ಕೂನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಅದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕನಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதாவது வேற மடங்கள்ல வந்து நம்ம தீட்சை வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா இங்கேயும் வாங்கணுமா பிரபுஜி? வேற மடங்கள் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து வைஷ்ணவ சம்பிரதாயமா இருந்தா அவசியம் இல்லை. அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாய அந்த தீட்சையே வந்து போதும். அப்படி இல்ல, வேற வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம ದೀಕ್ಷಾ வாங்கணும், ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯத்துல ವಾಗணும். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಡೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இன்னொரு கொஸ்டின் பிரபுஜி, அதாவது இன்ன மாசம் இன்ன நட்சத்திரம் இன்ன திதியில பிறந்தா வந்து கடவுள் அனுகிரகம் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க, அது உண்மையா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
ಕ್ವಶನ್ சொல்லுங்க. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ಈ ಮಂತ್ ಮತ್ತೆ ತಿಥಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದು ನಿಜಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பொதுவா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு நல்ல நேரம், நல்ல மாதம், நல்ல நட்சத்திரத்துல பிறக்கணும் அப்படின்னாலே அதுக்கு அவர் போன ஜென்மத்துல அந்த மாதிரியான ஒரு கர்மா செஞ்சிருந்தாதான் அவர் வந்து அப்படி பிறக்க முடியும். ಸೊ ನಾವು ಹೊಸದಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ, ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. பட் அதே நேரத்துல வந்து இப்போ ஒரு பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப வந்து டிவோட்டியா இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து பகவானுக்கு நல்லா பக்தி பண்றாங்க, சேவை பண்றாங்க. அப்போ அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செஞ்சு எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல குழந்தை கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்கும்போது கண்டிப்பா அது பகவானுடைய ஒரு கருணையினால ஒரு நல்ல நேரத்துல ஒரு நல்ல குழந்தை வந்து கண்டிப்பா பிறக்கும். அதுவும் வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்புறம் பிரபுஜி, நீங்க வந்து இந்த வெள்ளை நாமம் போடுறீங்க, நாங்க வந்து சிவப்பு நாமம் போட்டு புருவ மத்தியில வந்து வெள்ளை நாமம் போடுறோம். அக்செப்டபிளா பிரபுஜி? அதுதான் சொல்ல வரேன். அது சம்பிரதாயத்தை பொறுத்து அது வந்து மாறும். அது ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஸ்ரீசுவர்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது மட்டும் அவங்க வந்து பெண்கள் வைப்பாங்க. ஆனா கௌடிய சம்பிரதாயத்துல வந்து இந்த கோபி சந்தனத்தினால திலக்கம் வைக்கிறது தான் வந்து வழக்கம். அதுதான் நான் சொல்றேன். அந்த எந்த சம்பிரதாயத்தை நம்ம வந்து தீவிரமா கடைபிடிக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து இதெல்லாம் கடைபிடிச்சுக்கலாம். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ತಿಲಕ್, ನೀವು ಬಂದು ವೈಟ್ ತಿಲಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಾವು ಬಂದು ಕೆಂಪು ತಿಲಕ್ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಂದು ನೀವು ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೀರೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಬಂದು ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಲಕ್ ಗೋಪಿ ಚಂದನ್ ಹಾಕುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪಾಟಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அப்படித்தானுங்க பிரபுஜி? பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றது கிடையாது. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சம்பிரதாயத்தை நம்ம கடைபிடிக்கிறோம், அந்த சம்பிரதாயத்துக்குன்னு வந்து சில சடங்கு இருக்கு, அந்த சடங்கை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ஃபாலோ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. பட் ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா, அந்த சம்பிரதாயம் வந்து சாஸ்திரத்தினால அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு வைஷ்ணவ பரம்பரையா இருக்கணும், அப்பனாதான் அது வந்து ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು பலன் ಉಂಟು. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலையும் அவங்களுடைய இலக்கு அப்படிங்கிறது வேற, அப்போ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான சில ஆಚರಣೆகள் இருக்கும். ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இப்ப நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, கிருஷ்ண பிரேமை, அந்த பிரேம பக்தியை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு கோபியர்களுடைய கருணை வேணும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அந்த கோபி சந்தனத்துல நம்ம வந்து திலகம் வச்சுக்கிறோம். ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಯರನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನ
ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗೋಪಿ ಚಂದನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ஆனா ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து லக்ஷ்மி தான் எல்லாமே, அவங்களுக்கு வைகுண்டம் தான் எல்லாமே. அப்போ அந்த வைகுண்டம் போறதுக்கு லக்ஷ்மியோடைய கருணையை வந்து அடையிறதுக்கு ஸ்ரீசூர்ணம் வந்து வச்சுக்கிறாங்க. ಸೊ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೋಲಿಸಿ அவங்க நம்ம தான் அமைதியா இருக்க சொல்லுங்க. ಸಾರಿ ಈ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಕುಂಠನೇ ಎಲ್ಲವೂ, ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நீங்க தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும், உங்களுக்கு வைகுண்டம் வேணுமா கோலோகம் வேணுமா. ನೀವೇ Thank you, ಡಿಸೈಡ್ Prabhuji. Hare Krishna. ಬೇಕಾ ಗೋಲೋಕ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. வேற ஏதாவது கேள்வி? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ಗಣೇಶ ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಏನು ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಗಣೇಶನ್ಗೆ. ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. யா தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஸோ மாதாஜி இங்க கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. என்னன்னா வந்து நாம வந்து இங்க வந்து சிருஷ்டிகர்த்தா கிருஷ்ணர்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கப்புறமா நாம வந்து நம்ம ஹிந்து சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கணபதிக்கு கொடுக்குறோம். அதனால வந்து கணபதி, சிவா, பார்வதி அவங்களெல்லாம் எப்படி, அதுக்கு விவரணை அது என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதாவது இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு வந்துட்டு 33 crores டெமிகாட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ? 33 crore ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. அதுல ரொம்ப முக்கியமான நபர்கள் யாரு அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மா, சிவா, அப்புறமா இந்த மாதிரி இன்னும் சில இந்திரன், ಚಂದ್ರನ್, இந்த மாதிரி சில ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. சோ அதுல ஒருத்தவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு டியூட்டி இருக்கு. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂನು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವಿದೆ. அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டியூட்டியை செய்யறதுக்கான அந்த பொறுப்பும் அதுக்கான சக்தியையும் யார் கொடுக்குறா? பகவான் தான் கொடுக்குறார், கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்குறார். ಸೊ ಅವರು ಆ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಹ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா இந்த பௌதிக சிருஷ்டியை பகவான் படைக்கல அப்படின்னாலே இந்த தேவர்கள் அப்படிங்கிறவரை அவங்களே இருக்கவே முடியாது. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. பகவான் வந்து இந்த பௌதிக சிருஷ்டியை படைச்சு என்ன பண்றாரு? அவர் டைரக்டா வந்து இத வந்து எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாம இந்த மாதிரி பல தேவர்களுடைய அவங்களுக்கு எல்லாம் பொறுப்பு கொடுத்து இதெல்லாம் நீங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கையில அந்த பொறுப்பு கொடுக்குறாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದಿರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனால அந்த தேவர்கள்கிட்டயும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சக்தி இருக்கு. அவங்கள வழிபடுறவங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ಉದವ முடியும். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದೇವತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. பட் ஆனா அது வந்து அந்த சக்தி அவங்களுடைய சொந்த சக்தி இல்ல, அது பகவான் அவங்களுக்கு கொடுத்த சக்தி. ಆದ್ರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ.
அதே நேரத்துல இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்கள வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, அவமதிக்க கூடாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பகவானுடைய சேவையில வந்து இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರೂ ಸಹ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. அதனால அவங்களுக்கு நம்ம வந்து மரியாதை வந்து கொடுக்கணும் கண்டிப்பா. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ஆனா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பக்தி பண்ண முடியாது. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. எப்படின்னா இப்போ வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து தன்னுடைய கணவருக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க. அந்த நண்பர்கள் வந்து வீட்டுக்கு வருவாங்க. அப்போ அவங்க வந்து அந்த கணவருடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு மரியாதை கொடுப்பாங்க. ஆனா கணவர்கிட்ட நடந்துக்கிற மாதிரியே வந்து எல்லார்கிட்டயும் நடந்துக்க முடியாது. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಗಂಡ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. அது மாதிரிதான் இந்த தேவர்களும். தேவர்கள் பகவானுடைய சேவையில இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தலாம். ஆனா அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி செய்ய முடியாது. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹ್ಮ್ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇವತ್ತು. ನನ್ ಮಗದ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪ್ರಭು. கண்டிப்பா. பேர் சொல்லுங்க. ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಮಗ, ದಕ್ಷಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮೊಮ್ಮಗ. என்ன சொல்றாங்க? ಸಾಗರ್ ಅವರ ಪೈಯನ್, ದಕ್ಷಿತ್ ಮೊಮ್ಮಗ. ஓகே, தக்ஷிதா தர்ஷிதா? ದಕ್ಷಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ. தக்ஷித். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு அந்த தக்ஷித் அப்படிங்கிற அந்த பையனுக்கு வந்து பிறந்த நாள். அதனால அவங்க வந்து வாழ்க்கையில நல்லா பக்தி பண்ணணும், நல்லா வாழ்க்கையில எல்லாம் அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கணும், நல்லா முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்காக வந்துட்டு ஒரு முறை எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ಕೃಷ್ಣ. ஹரே ராமா ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವಾಗೆ ಪ್ರಭು ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. சொல்லுங்க, கேள்வி சொல்லுங்க. மாதாஜி பிரச்சனை கேள்ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, நாம வந்து பக்தி வந்திருக்கு, நமக்கு பக்தியில நம்ம முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அதுக்கு முதல்ல வந்து அந்த தூய பக்தி என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துல இருந்து ஒண்ணு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பா படிக்க தெரிஞ்சவங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். அதே நேரத்துல மூத்த பக்தர்கள்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பியூர் டிவோஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನ್, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾವು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಭಕ್ತರಿಂದ கேள்வி கேட்கொள்ಬೇಕು. சாஸ்திரத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு, எது தூய பக்தி அப்படின்னு சொன்னா, தூய பக்திக்கான ஒரு டெஃபினிஷன் அதுக்கு நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲ್ಯೇನ கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். உத்தமமான பக்தி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அந்த உத்தமமான பக்தி அப்படிங்கிறது அந்நிய அபிலாஷா அப்படின்னா வேற எந்த விதமான ஒரு ஆசைகளும் ಇಲ್ಲಾಮ இருக்கிறது. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಸೆಗಳು ಇಲ್ದಿರ ಇರೋದು. அப்படின்னு சொன்னா பகவானுக்கு எது பிரியமானதோ, பகவானுக்கு எது சந்தோஷத்தை கொடுக்குமோ அந்த செயலை மட்டும் செய்யறதுதான் தூய பக்தி. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. அந்த மாதிரி இல்லாம நம்மளுடைய தேவைகளை எப்போ வந்து நம்ம உள்ள வச்சிருக்கிறோமோ அப்போ அது என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஒரு சகாம பக்தியா வந்து மாறிடுது. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕಾಮ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. இல்ல அப்படின்னா நேத்து கூட நம்ம வந்து பகவத்கீதா கிளாஸ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இது அந்த ஒரு பக்தி ரொம்ப என்னன்னா, அதாவது ஒருத்தர் வந்து தூய பக்தியும் பண்ண மாட்டாரு, அதே நேரத்துல ரொம்ப கீழான ஒரு பக்திலையும் இருக்க மாட்டாரு. அது ரெண்டுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு லெவல்ல இருப்பார். அது மேக்சிமம் நம்ம எல்லாம் அப்படித்தான் இருப்போம். ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಏನು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ஏன்னா நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பகவான்னு தெரியும், அவருக்கு பக்தி பண்ணணும்னு தெரியும், அவருக்கு சேவை பண்ணணும்னு தெரியும், பகவான்னு ஒருத்தர் வந்து அவர் இருக்கிறாரு, அவருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்குன்னு தெரியும். இது எல்லாம் தெரிஞ்சா கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய பக்தி அதை செய்யறதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு நோக்கம் நமக்கு வந்து இருக்கும். ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರುತ್ತೆ. அதுல எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பேரு கிடைக்கணும், எனக்கு புகழ் கிடைக்கணும், எனக்கு பணம் கிடைக்கணும், எனக்கு பதவி கிடைக்கணும், இப்படி ஏதாவது அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு நோக்கம் இருக்கும்போது அப்ப அது வந்து தூய பக்தியாவும் ஆகாது. அதுக்காக அது ரொம்ப அது ஒரு நடுத்தரமான ஒரு ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ஏன்னா கண்டிப்பா இந்த பக்தர் வந்து பகவானுக்காக சில முயற்சிகள் செய்வாரு, சில தியாகங்கள் செய்வார். அதனால இது வந்து ரொம்ப கீழ்நிலையான பக்தியும் கிடையாது, அதே நேரத்துல உள்நோக்கம் இருக்கிறதுனால அது வந்து உயர்ந்த பக்தியும் கிடையாது. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕೀಳಾದಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. அதனால முதல்ல நம்ம இந்த பக்தியோடைய ஒரு நிலைகள் என்னங்கிறது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை நாமளே வந்து கவனிக்கணும். இந்த செயலை நான் எதுக்காக செய்யறேன், நான் என்னுடைய ஒரு ಉಳ್ನೋಕತ್ತಕ್ಕಾಗ ನಾ ಪಂಡ್ರನಾ ಇಲ್ಲನಾ ಭಗವಾನುಕ್ಕಾಗ ನಾ ಪಂಡ್ರನಾ அப்படின்னு. ಸೊ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಅನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೂಜ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. வேற ஹரே யாருக்காவது கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ம் கொஸ்டின் பிரபு. பிரபு இப்போ டிவோட்டி வந்து ஒரு கப்பல் இருக்காங்க பிரபு, ஒரு டெம்பிள்ல. அவங்க வந்து ரொம்ப ஏஜ் ஆனவங்க, மாதாஜி பிரபுஜி. ரீசெண்டா அந்த பிரபுஜி இறந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க வந்து 2 பேர் கூட பேசிக்குவாங்க. நீ மாதாஜி கிட்ட சொல்லுவாங்களா, இந்த மாதிரி நீ மாத்திரம் கோலோக்க போயிடுவ, ஏன்னா யூ ஆர் இன்சியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க வந்துட்டு எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. சடனா அவங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அந்த இனிஷியேஷன் வாங்குற டைம்ல வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இப்போ வந்து இனிஷியேஷன்ங்கிறது மஸ்ட் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து ஆச்சாரியர் வந்து அந்த டைம்ல அந்த கூட்டிட்டு போவாங்கன்றது உண்மையா? இப்போ அவங்க 2 பேர் சொல்றப்ப நீ போயிட்ட நான் போல, அவங்க 2 பேருக்கும் நாங்க 2 பேருமே போகணுன்ற மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ அவர் போவாரா போக மாட்டாரா, இல்ல அவரோட பக்தியை பொறுத்தா, இல்ல வந்து நெக்ஸ்ட் பிறவியில அவர் கண்டினியூ ஆகுமா? ஒரு கோலோகம் போறது உண்மையா, இனிஷியேஷன் வாங்கினான்றது டவுட் பிரபு. அதுதான் பிரபு. இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டோம். சொல்லுங்க, ಅವ್ರ ಕೇಳ್ವಿ ಏನಂತ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅವರು ಅವ್ರ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ ಕಾರಣ. ಇವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಇವ್ರು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾರ, ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ. அதாவது ஒருத்தர் வந்து தீட்சை வாங்கியிருக்கிறாரு அப்படிங்கறதுனாலயே அவர் வந்து கோலோகம் போயிடுவாருன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. தீட்சை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முதல் நிலை, அது ஆரம்ப நிலை. ದೀಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರಂಭ ಸ್ಥಿತಿ. தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து பக்தியில எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைகிறாரோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவருக்கு வந்துட்டு ರಿಸಲ್ಟ್ கிடைக்கும். ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಡಿವೋಷನ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அது மாதிரி அவர் கொஞ்சம் அந்த பக்தியில வந்து உயர்ந்த நிலையை அடையிற வரைக்கும் அவர் திரும்ப ஒரு பிறவி எடுத்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும், அவர் வந்து திரும்ப பக்தி செஞ்சு அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சு அதுக்கப்புறமா அவர் பகவான் அடைவார். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉನ್ನತವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವರು ಭಗವತ್ ಧಾಮವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அது நம்ம வந்து பாகவத்துல நிறைய ஸ்டோரி பார்க்கலாம். ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. அது வந்து நாரதர் அவர் வந்து வேலைக்காரியின் மகனாக பிறந்த போது அப்ப பார்க்கலாம், அவர் வந்து ரொம்ப பக்தியில வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலை அடைகிறாரு, பகவானையே தரிசிக்கிறார். ஆனா கூட பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நீ தூய்மை அடையணும், அதனால இன்னொரு ஒரு பிறவி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீ என்கிட்ட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ಸೊ ನಾರದರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರದರ ಕಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾರದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವಾಗ ನೀನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதே மாதிரி ஜடபரதருடைய ஸ்டோரியிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு நல்ல பக்தியில முன்னேறிய நிலையில இருந்தா கூட ஒரு மான் மேல வந்து பற்று வச்சு அவர் என்ன ஆயிடுறாரு, அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து ಇನ್ನೊರು ஒரு பிறவில மானா பிறந்துடுறாரு. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಡಭರತ ಅವರ ಜೀವನ ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஸோ அதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு பியூர் ஸ்டேஜுக்கு வர்ற வரைக்கும் யாரும் பகவான் அடைய முடியாது. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஓகே, தேங்க் பிரபு, தேங்க்யூ. இன்னும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். என்னன்னா, இப்போ டெமிகாட்ஸை பத்தி சொன்னீங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து பிரபஞ்ச நிர்வாகத்தை பண்ணி ஒரு பொறுப்பை கொடுக்குறாருன்ட்டு. இப்போ வந்து அவங்கள வழிபடுறது வந்து தற்காலிகமானது. ஸோ அல்பமேத சுவாமின்ற மாதிரிலாம் சொல்றாரு இல்லைங்களா, பகவத்கீதால சிற்றழிவுபடுத்தவர்கள் மட்டும்தான் கும்பிடணும். ஸோ இப்போ பகவான் வந்து வெரைட்டியா படைக்கணுன்றதுக்காக சிருஷ்டியில வந்து இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் படைச்சிருக்காரு. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது என்னோட இல்ல, பகவானோட விருப்பம் தான். பகவான் வந்து நான் தான் முழுமுதற் கடவுள் இந்த ஒரே ஒரு கான்செப்டை மாத்திரம் கொண்டு வந்திருந்தா, இந்த டெமிகாடு வர்ஷிப் ஏன் இந்த ஜனங்க இங்க போய் இவங்க வர்ஷிப் பண்ணி கர்மகாண்டா கர்ம யோகம் இதெல்லாம் பண்ணி வரணும், ஸோ மறுபடியும் அந்த கர்மால மாட்டிக்கணும், ஸோ அந்த மாதிரி ஏன் அதுல வேணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொஞ்சம் புரிதல் எனக்கு. சொல்லுங்க. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ರೇ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾವ ದೇವತೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಫಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல அவரே நேரடியா வந்து அவதரிச்சிருக்கும் போது அவரே சொன்னாரு, நான் தான் கடவுள், நீங்க வந்து என்னைய வழிபாடு பண்ணுங்கன்னு. ஆனா எவ்வளவு பேர் அவரை வந்து பகவானை ஏத்துக்கிட்டாங்க, எத்தனை பேர் அவரை வந்து வழிபட்டாங்க? ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ನಾನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இந்த பௌதிக உலகத்துல கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் முக்குணத்துடைய ஒரு பிடியில வந்து இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. அதனால அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, உடனடியா ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு முடியாது. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. அதனால அவங்களும் வந்து சில ஆன்மீக காரியங்கள்ல வந்து ஈடுபட்டிருக்கணும். அப்பனாதான் அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும், அடுத்த பிறவி இன்னும் கொஞ்சம் வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும். இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து நிறைய பாவ காரியங்கள்லயே ஈடுபட்டு என்ன ஆவாங்க, அவங்க வந்து எல்லாரும் ನರಕத்துக்கு போயிடுவாங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ 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 ನಾವು ನರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. அதனாலதான் பகவான் அந்த மாதிரியான மக்களுக்கு அந்த குணத்துல அந்த தேவர்களை வழிபாடு பண்றதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ಭಗವಾನ್ தான் ಏರ್ಪಡಿಸಿ கொடுத்திருக்கிறார். ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಅವರು ಭಗವಂತನೇ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, வேற ஏதாவது கேள்வி? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நம்மளுக்கு ஒருத்தர் மேல பொறாம வரணும்னா அது ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தாதான் எதனா குணம் நம்ம கிட்ட வரும்ல பிரபுஜி. அது நம்மளுக்கு எல்லார் மேலயும் வரும். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு யார் மேல வரும் பிரபுஜி? எப்படி அது வரும் பொறாம?
ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದು ಅಸೂಯೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ? ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಕ್ವಶನ್. பகவானுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு மேலதான் இயல்பா வந்து அன்பு இருக்கும். ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. எல்லாருக்கிட்டையும் சமமா இருப்பாரு, ஆனா பக்தர்கள் கிட்ட ಜಾಸ್ತಿ அன்பா இருப்பாரு. ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಮವಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ஸோ அதனால நம்ம டிவோட்டியா இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானுடைய கருணை நமக்கு ಜಾಸ್ತಿயா கிடைக்கும். ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புரியல பிரபுஜி. பொறாமை கிட்ட இருந்து பக்தி அவங்க வந்து கேட்ட கொஸ்டின் வந்து பகவானுக்கு பொறாமை எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் மேல அவங்க பொறாமைப்படுவாங்க, எதுக்கு பொறாமைப்படுவாங்க அப்படின்னு. பகவான் எதுக்கு பொறாமைப்பட போறாரு? இப்போ நமக்கு வந்து பொறாமை இருக்கு அப்படின்னா எல்லா குணங்களும் வந்து பகவான்ல இருந்தே வந்தது. இந்த பொறாமை கூட பகவான்ல இருந்தே வந்திருக்கு இல்லையா? அப்போ பகவான் கிட்ட இந்த பொறாமை இருக்கு. அப்போ அந்த பொறாமை வந்து பகவானுக்கு யாரு மேல இருக்கு? ஓகே, எல்லா குணங்களும் கண்டிப்பா பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வருது. பட் ஆனா வந்து சிலதுன்னு இல்லை, எல்லாமே வந்து ஆன்மீகமான நிலைமையில அது வேற மாதிரி இருக்கும். அதே இது பௌதிகத்துல அது வந்து வெளிப்படும் போது அது தலைகீழா வெளிப்படும். ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ஆக்சுவலா ஆன்மீக உலகத்துல பொறாமை அப்படிங்கிறது கிடையாது. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல வந்து எல்லார்கிட்டயுமே வந்து கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ஆனா அதே அந்த எண்ணம் பௌதிக உலகத்துக்குள்ள வரும்போது இங்க வந்து எப்படி அது மாறுது? நான் மட்டும்தான் அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வந்து வருது. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗತ್ತೆ. அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்ம வரும்போது அது எப்படி மாறுது? இங்க நானே அனுபவிப்பாளன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துருது. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿ, ನನ್ನವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಬಂದು ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಂದು ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತಿದೆ. அதனால ஆன்மீக உலகத்துல கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு எதுவும் வந்து பொறாமையெல்லாம் வந்து கிடையாது. ஆனா அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து இங்க பௌதிக உலகத்துல இப்படி வந்து ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆತರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ, ಅಸೂಯೆ ತರ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು? ஹரிகிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ ஒரு நபர் இருப்பாங்க பிரபு, அவங்க வந்து லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க. பட் சடனா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு. அவங்க வந்து ஒரு 100 years ஒரு 50 years அவங்க லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு. பட் அந்த டிசீஸ்னால அவங்க வந்து
1 இயர் 2 இயர் ரொம்ப அதுல வந்து என்னன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுல வந்து அவங்க உடல் விட்டுப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து எப்படி பிரபு அவங்க வந்து திருப்பி இன்னொரு பருவ நெக்ஸ்ட் பர்த் அப்படியே எடுப்பாங்களா, இல்லைன்னா அவங்க இங்கேயே இருப்பாங்களா? ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஆல்ரெடி கஷ்டப்பட்டு 1 இயர் 2 இயர் அதுல சஃபர் ஆகி அவங்க வந்து தேக தியாகம் பண்ணிருக்காங்க. அதனால வந்து என்ன என்ன மாதிரி அவங்க வந்து இருப்பாங்க பிரபு? சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த மிச்ச வாழ்க்கை முடியிற வரைக்கும் அவங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு சூக்ஷ்ம தேகத்துல இருப்பாங்க. சூசைட் பண்ணாம அவங்க வந்து இறந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்ப கண்டிப்பா அடுத்த ஒரு பிறவியும் அவங்க எடுப்பாங்க. ஓகே, அப்போ இங்க இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க அடுத்த பிறவிக்கு போயிருப்பாங்க. சோ இங்க வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு பிரபு அந்த மாதிரி. ஷீ இஸ் 33 இயர்ஸ், தட்ஸ் ஆல். கேன்சர் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்து சஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க இருந்திருக்காங்க. பட் சில பேர் வந்து நம்ம பக்தியில இருக்கிறவங்களே வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. அவங்க அந்த சைடு போறதுக்கு வர்றதுக்கு அவங்க இங்கேயே இருப்பாங்க, அவங்க வந்து நம்ம மேல வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. பயம் இருக்கு, அது உள்ள கொஞ்சம் பயம் இருக்கு. அப்படிலாம் எதுவும் ஆகாது. அவங்க இப்ப வந்து நேரம் வேற உடலுக்கு போயிருப்பாங்க. వేరే హరే ఎట్లా కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ. ప్రభు అట్లా పోయినాక డైరెక్ట్ ఇంకొక శరీరం దొరుకుతుందా, లేకపోతే వాళ్ళు ఈ జలంలో ఏమేం చేసింటారో దానికి అంతా పనిష్మెంట్, ఏదో సుఖము పనిష్మెంట్ అన్ని అనుభవించి తర్వాత తీసుకుంటారా ప్రభు జన్మ? அதாவது ஒருத்தர் இந்த தேகத்தை விடுறதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு வந்து அடுத்த பிறவி என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ஆனா அந்த நெக்ஸ்ட் பாடிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து செய்திருக்கிற பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒண்ணு நரகத்துல தண்டனை கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா சொர்க்கத்துல கொஞ்சம் வந்து இல்ல வேற வேற லோகத்துல எங்கேயோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்ப, ஆனா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு தேகம் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், அந்த தேகத்துக்குள்ள அவங்க வந்துருவாங்க. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಹ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు. ఒకే ఒక డౌట్ ప్రభు, ఏమంటే ఇప్పుడు ఎన్నో ఏండ్లు అయిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళు మన యాన్సిస్టర్స్ చనిపోయి, మనము ఇప్పుడు కానీ వాళ్ళకి పిండం పెట్టేది, ఇయర్లీ వన్స్ శ్రద్ధ చేసేది అదంతా చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఆల్రెడీ వాళ్ళకి బాడీ దొరికేసి ఉంటుంది అంటే సో వాళ్ళు ఎట్లా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ప్రభు? మళ్ళీ ఎందుకు చేయాలా? ఆల్రెడీ అదే ఎందుకు చేయాలా అని అదే క్వశ్చన్ ప్రభు. వేற దేహం పోయారు కదా, ఇవరికి ఇది ఎవరికి పోతుంది? అది పోయింటారో పోయిండేదో ఎప్పుడు వస్తారో మళ్ళీ ఏమి తెలిసిండేలే కదా ప్రభు. సో అది ఎట్లా పితృదేవతలకి చేస్తానే ఉంటాం కదా ప్రభు. సో వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారా, మళ్ళీ దేహం తీసుకుంటారా, ఏమీ తెలిసేలే. సో అది ఎట్లా చేయాలా అంటే அதாவது இந்த மாதிரி இறந்தவங்களுக்கு வேற தேகம் அவங்க வந்து போயிருந்தா கூட நாம இத வந்து தொடர்ந்து செய்யணும். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. எதுக்காக அப்படின்னா அது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் அதை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறார். ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா நம்ம இது மாதிரி பண்ண பண்ண என்ன ஆகலாம், அவங்க எந்த தேகத்துக்கு போனாலும், ஏன்னா அது எந்த தேகத்துல இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு டீட்டெயில் நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம், ஆனா தேவர்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். சோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு அந்த ஒரு கிரெடிட்டை வந்து சேர்த்து வைப்பாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அதனால மேபி அதுக்கு அடுத்து அவருக்கு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல பிறவி கிடைக்கலாம். ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ಬಹುದು. அதே மாதிரி சாஸ்திரத்துல சொன்னதை நம்ம கடைபிடிச்சதுனால நமக்கும் அதோடைய நன்மை கிடைக்கும். ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟು. அதனால நம்ம அதை பண்ணணும். ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ஓகே, தேங்க்யூ. எல்லாரும் இன்னைக்கு வகுப்புல கலந்துக்கிட்டதுக்கு. இன்னைக்கு ஏகாதசி. ஸோ அதனால பக்தர்கள் எல்லாரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகமாக ஜெபம் பண்ணுங்க. இல்லை அப்படின்னு சொன்னா பாகவதத்துல பல பிரார்த்தனைகள் இருக்கு. அந்த பிரார்த்தனைகள்ல ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க இன்னைக்கு அதை படிக்கலாம். அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ಏಕಾದಶಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ನಾಮ ಜಪವನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ. ஓகே, அது என்ன பிரார்த்தனை பிரபு? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல இருக்குதா குந்தி பிரார்த்தனை? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல குந்தி மகாராணியோடைய ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கு, அது படிக்கலாம். பீஷ்ம தேவர் பிரார்த்தனை, பீஷ்ம தேவருடைய பிரார்த்தனை இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல, அது படிக்கலாம். நிறைய இருக்கு, பாகவதம் ஃபுல்லா நிறைய பிரார்த்தனை இருக்கு. அதுல உங்களுக்கு எது ஈஸியோ எது பிடிக்குதோ அதை நீங்க படிக்கலாம். ஒவ்வொரு காண்டத்திலையும் ஒருத்தவங்களுடைய பிரார்த்தனை இருக்கு. துருவ மகாராஜருடைய பிரார்த்தனை இருக்கு. 4வது காண்டத்துல பிருத்து மகாராஜருடைய பிரார்த்தனை இருக்கு. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ மட்டும் வச்சிருக்காங்க பிரபு, அதனால ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இந்த 2 படிக்கலாம். சொல்லுங்க மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல பிரபு, நம்ம ஒரு குழந்தை வேணும்னா கூட நம்ம பகவான்கிட்ட நல்லா வரம் கேட்டு நல்ல குழந்தையா சுச்சிக்கலாம் அப்படின்றது சொன்னீங்கல்ல பிரபு. அந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த பாகவத்துல படிக்கிறதுக்கு இருக்குதா பிரபு? நீங்க எந்த பிரார்த்தனையை படிச்சீங்கனாலும் பாகவதம் உங்களுக்கு அந்த பலனை கொடுக்கும், கவலைப்படாதீங்க. அந்த மாதிரி யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆயுர்வேதத்துல ஒரு சின்ன சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அது நீங்க கடைபிடிச்சீங்கன்னா கூட நல்லா அது ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும். அது ஒண்ணும் இல்லை, பால் அது நீங்க என்ன பண்ணணும், நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். பால் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த பால் கொதிக்கும் போது அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் தயிர் போடணும். ஸோ இப்போ ஒரு 1/2 லிட்டர் பால் நீங்க வச்சிருக்கிறீங்கன்னா அதுல ஒரு 100 ml தயிர் நீங்க அதுல போட்டீங்கன்னா, கொதிக்கும் போது போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், அது கொதிச்சு அதுல அப்படியே அதுல அதுல தண்ணி செப்பரேட் ஆகும். பால் கொஞ்சம் திரைஞ்ச மாதிரி தெரியும், ஆனா அது திரையிறது கிடையாது, நல்லதுதான். அப்போ அந்த 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 கொதிச்சதுல இருந்தே தயிர் மாதிரி பிரியும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நல்லா பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும், 2யுமே செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த தயிர் மாதிரி இருக்கிற தயிரை என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நீங்க அதை எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம். அதை சாதத்துல சாப்பிடலாம், என்ன வேணா செஞ்சு அந்த தயிரை சாப்பிடணும். அப்புறம் அந்த தண்ணி செப்பரேட்டா பிரிஞ்சிருக்கு இல்லையா, அந்த தண்ணி 6 ஹவருக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியை குடிக்கணும். கணவர் மனைவி 2 பேருமே இது பண்ணலாம். கணவர் கண்டிப்பா இது சாப்பிடணும். சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. அதுவும் ஒரு ஆயுர்வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க ஒரு வழிமுறை. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பகவானோட தான் இந்த மெசேஜ் எனக்கு பகவான் கிருபையினால கிடைச்சிருக்குது. ரொம்ப நன்றி. ஓகே, தேங்க்யூ. அதே மாதிரி பாகவதத்துல கர்ப்பஸ்துதி அப்படின்னு சொல்லி 10வது ஸ்கந்தத்துல இருக்கு. தேவகியோட கர்ப்பத்துல பகவான் இருக்கும்போது தேவர்கள் செய்த பிரார்த்தனைங்கிறது. அந்த கர்ப்பஸ்துதி படிக்கனாலும் படிக்கலாம். அந்த ஒரு பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு நீங்க அந்த கர்ப்பஸ்துதி படிக்கலாம். தேங்க்யூ. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள்? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ?
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கோபியர்களின் பிரார்த்தனைகள் படிக்கலாங்களா பிரபுஜி? படிக்கலாம். கோபி கீதம். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யா, தேங்க்யூ. வேற ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ? ஓகே, எதுவும் கேள்வி இல்லைன்னா கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். நாளைக்கு சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.